जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम कर चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर चेकपोस्ट रे फसिला दुईटी गरु बुझे कंटेनर 2 जन गिरफ 80 ऊर्ध्व गरु उद्धार। बालेश्वर गौशाला को स्थानांतरित हेले गरु राजपथ दे हेउथला गचालाण मात्र ट्राफिक नियंत्रण पुलिस पई करा जायथिबा चेकपोस्ट साजिला काल पुलिस हाबुडरे पड़िला दुईटी गबझई कंटेनर दिन द्विप्रहरे बेधड़क भाव में गचालाण पर्दाफाश करछि विषय पुलिस। सूचना अनुसार दिन 12टा समय बारिपदारे मुख्यमंत्री गस्त सहित रायरंगपुर एवं विषय गस्त थिला मात्र 49 नंबर जातीय राजपथ द्वारश्रेणी घाटी रास्तार ट्राफिक सुरक्षा दृष्टि रखी विषय थाना अधिकारी मिनी भई नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा विषय थाना अधीन 49 नंबर जातीय राजपथर राजाबसाठारे चेकपोस्ट करा रायरंगपुर एसडीपीओ गोकुलानंद साहू तत्वावधान में चेकपोस्ट 10टी लेखाएं ट्रक को घाटी मध्य को छड़ा जाउथला। तेबे एही समय केन्दुझर जिला पालहड़ारू पश्चिमबंग को चालाण होउथबा W11E0099 एवं WED 8858 नंबर विशिष्ट दुईटी कंटेनर द्रुत गति आसी चेकपोस्ट निकट में ओभरटेक करने को उद्यम करथिबा समय पुलिस मनरे संदेह होइथिला। दुईटी कंटेनर मध्य गचालाण हेउथबार पुलिस संदेह करी कंटेनर को अटक रखिले। तलाशी पर कंटेनर रे गचालाण हेउथबा जना पड़िथिला। प्रत्येक कंटेनर रे 40 रु ऊर्ध्व गरु दुईटी कंटेनर रे प्राय 80 रु ऊर्ध्व गरु थिबा अनुमान करा जायछि। गोटे कंटेनर रे पालहड़ारू पश्चिमबंग एवं अन्यटी पालहड़ारू पश्चिमबंगर गपी अंचल को जाउथबा ड्राइवर सूचना देछि। गचालाण में संपृक्त 2 अभियुक्त को गिरफ्त करने पर समस्त गरुंकर स्वास्थ्य परीक्षा पर बालेश्वर गौशाला को गरुगुड़ी को पठा जायछि। परवर्ती खबर बारिपदार छौपड़िया ठारे उद्घाटित है मयूरभंज जिला स्तरीय विकास मेला। मयूरभंज बारिपदा छौपड़िया ठारे जिला स्तरीय विकास मेला को रविवार अपराह्न 5 घटिका समय ओडिशा गृह नगर विभाग मंत्री डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र एवं जंगल एवं परिवेश मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया उद्घाटन करछंती। बीजेपी सरकार 100 दिनर पूर्ति रे एही विकास मेला आयोजन करा जायछि। राज्य में नूतन सरकार गठन हेबार 100 दिन मध्य मयूरभंज जिले होइथिबा विकासमुखी कार्यक्रम एवं जनमंगलकारी योजनागुड़ी को अधिकरू अधिक लोकाभिमुखी करबा पई जिला स्तरीय प्रयास रे एही विकास मेलार शुभ आयोजन करा जायथिला। एही मेला आगामी 2 दिन धरी चलिबो। एही कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद ममता महांत, लोकसभा सांसद नवचरण माझी, समस्त विधायकगण प्रमुख जोग देथिले। तेबे एथिरे सूचना थाउ कि विकास मेला कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जोग दे उद्घाटन करिवार थिला किंतु सामूहिक असुविधा दृष्टि मयूरभंज जिला को मुख्यमंत्री गस्त हो पारा ना, तेणु तांको गस्त को बातिल करागला। परवर्ती खबर हेलिकप्टर यांत्रिक त्रुटि जोगु मुख्यमंत्री बारिपदा गस्त कार्यक्रम बातिल नहीं सूचना। रविवार बारिपदार छौपड़िया ठारे मुख्यमंत्री बारिपदा गस्त कार्यक्रम थिला। राज्य सरकार 100 दिनर पूर्ति अवसर विभिन्न विकासर गाथा वर्णना करने सह आयोजन हेबाकु थिबा विकास मेला रे श्री माझी योगदान नहीं मेला को उद्घाटन करिथान्ते किंतु केन्दुझरटारे हेलिकप्टर यांत्रिक त्रुटि जोगु बारिपदा गस्त कार्यक्रम को बातिल करा जायथिबार सूचना मिलछि। अपराह्न 4:30 रे जिला प्रशासन पक्षर सूचना दिया जायथिला। मुख्यमंत्री सड़क पथरे केन्दुझररू भुवनेश्वर फेरी जायथिबार सूचना मिलछि। परवर्ती खबर द्वारश्रेणी घाटी रास्ता जाम जोगु फसी रही शताधिक गाड़ी यात्री हंतसंत। मयूरभंज जिलार बांगरी बसी दे जाइथिबा 49 नंबर जातीय राजपथ रे दीर्घ दिन हेब रास्ता जाम लगी रही। अणसारिया घाटी रास्तार अवस्था खराब जाम्र मुख्य कारण पलटि। दिवा 12 घटिका ठारू घाटी रास्ता जाम फल घाटी रे उभय पार्श्वर शताधिक गाड़ी एवं मोटर घंटा घंटा धरी छेड़ा हो रही देखा मिली। एपरिक यात्रीवाही बस गुड़िक छेड़ा हो रहा फल यात्री माने निजर गंतव्य स्थल को ठीक समय पहुँची पारना। परवर्ती खबर विद्युत देय पैठ न कले विद्युत संजोग विच्छिन्न करा आसीथिबा व्हाट्सएप मेसेजर उत्तर देइथिबा जने व्यक्ति बैंक अकाउंट रो ऑनलाइन रे 9,38,000
347 ଟଙ୍କା ଉଭାନ ହୋଇଯିବା ନେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ଆର୍ଥିକ ଅପରାଧ ଥାନାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 21/24 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆଇନ ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ସ୍ଥାନୀୟ 14 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ତୁଳସୀ ଚୌରାର ଅମିୟ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ବିଦ୍ୟୁତ ଦେୟ ପୈଠ ନ କଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରାଯିବ ନେଇ ଗତ 11 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜ ଆସିଥିଲା। କୌତୂହଳବଶତଃ ଉକ୍ତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରର ଯୋଗାଯୋଗ କରି ତାଙ୍କର କୌଣସି ବିଦ୍ୟୁତ ଦେୟ ବାକି ନଥିବା ଦର୍ଶାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ 5 ଟଙ୍କା ପୈଠ କଲେ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ ଦେୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ପଠାଯିବ ବୋଲି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଲୋଗୋ ଥିବା ଏକ ଲିଙ୍କ ପଠାଇଥିଲେ। ସେହି ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ମାତ୍ର 10 ମିନିଟରେ ତାଙ୍କ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ହୋଇଥିବା ମେସେଜ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ସେ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି 3,50,000 ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଉଠି ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ସଂଯୋଗ ଥିବା ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ 49,747 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉଠାଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହିଭଳି ଭାବେ 9ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ 9,38,347 ଟଙ୍କା ଅନଲାଇନର ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜାଣି ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁଲିସର ସହାୟତା ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରିପଦାର ମା ଅମ୍ବିକା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖର ରାସ୍ତାରେ ଓହଳିଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ତାରରେ ବସ୍ର ଉପରଭାଗ ଲାଗି ଛିଡ଼ିଲା ତାର। ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଯାତ୍ରୀ। ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 7 ଘଟିକା ସମୟରେ ବାରିପଦା ସହରର ମା ଅମ୍ବିକା ମନ୍ଦିରର ସମ୍ମୁଖରେ ଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ କିଛି ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଯାଇଥିଲା। ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ଯିବାବେଳେ ବସ୍ର ଉପରିଭାଗ ତାରରେ ଲାଗିଯାଇଛି ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ନିଆଁ ବାହାରି ତାର ଛିଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ବସ୍ ପଛପଟେ ଯାଉଥିବା ଏକ ସ୍କୁଟି ଚାଳକ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କାହାରି କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ବସ୍ ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଗସ୍ତ କରି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଶୁଣିଲେ ବିଧାୟିକା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବିଧାୟିକା ସଞ୍ଜଳି ମୁର୍ମୁ। ଶ୍ରୀ ମୁର୍ମୁ ଦିବା 12 ଘଟିକା ସମୟରେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିର ହିଞ୍ଜିଳି, ଅଁଳାଗୁଞ୍ଜା, କୁସୁମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗସ୍ତ କରି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଶ୍ରୀ ମୁର୍ମୁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହୁଲିଆ ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, 2 ଜଣ ଗୁରୁତର। ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ସମୟରେ ମହୁଲିଆ ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଉଭୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀ ଜଣକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଜଣକର ଝାରଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମାହାନ୍ତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉଭୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁକ୍ତାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ମଳତାପାଳ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରର ମୂଲ୍ୟବାନ କୋର୍ ଏବଂ କୋଏଲ ଚୋରି ଘଟଣାରେ ରବିବାର ରାତି 7:30ଟାରେ ବେତନଟୀ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମଳତାପାଳ ଗ୍ରାମରେ ଲାଗିଥିବା 16 କେଭି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ମୂଲ୍ୟବାନ କୋର୍ ଏବଂ କୋଏଲ ଚୋରି କରି ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ। ଚୋରି କରିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରସି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏନେଇ ରବିବାର ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ବେତନଟୀ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଏକ କେସ୍ ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୁଧିଆଣୀ ବନାଞ୍ଚଳ ପାଣ୍ଠ ନିକଟରେ 3ଟିକିଆ ହାତୀପଲଙ୍କର ଉପଦ୍ରବ, ବ୍ୟାପକ ଫସଲ କଲେ ନଷ୍ଟ। କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନ ଦୁଧିଆଣୀ ବନାଞ୍ଚଳ ପାଣ୍ଠ ନିକଟରେ 3ଟିକିଆ ହାତୀପଲ ରାତି 8 ଘଟିକା ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ବ୍ୟାପକ ଧାନ ତଳି ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖରିଫ ଧାନ ସମୟରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ ଧାନ ତଳି ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବାରୁ ଚାଷୀକୂଳ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଦଳ ହାତୀର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ବନଖଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ବିଶେଷ ଭାବେ ରାତି ସମୟରେ ହାତୀ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଥିବାରୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାରସକଣା ବ୍ଲକ ଦେଇ ଯାଇଥିବା 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଝାରପୋଖରିଆ ଟୋଲ ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ନାର୍କୋଟିକ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟୁରୋ ଅଧିକାରୀମାନେ OD 05 AM 8979 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ହୁଣ୍ଡାଇ କେଟ୍ରାକ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବାର ଖବର ପାଇ
ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଗି ରହିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଘଟିକା ସମୟରେ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିଟି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାକୁ ଅଟକାଇ ଯାଞ୍ଚ କରି ସେଥିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। କାରରେ ପଛ ସିଟ୍ରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ପରେ ଏନ୍ସିବି ଅଧିକାରୀମାନେ ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନାକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି କାରଟିକୁ ଜବତ କରିବା ସହ କାରରେ ଥିବା 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଘଟଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ଶେଷ ଖବରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ 150 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ କାରରେ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉଦଳା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ଦୁଗ୍ଧ ଶୀତଳୀକରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଫଳରେ କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା ପରିବାର ଏବଂ କ୍ଷୀର କିଣୁଥିବା ଖାଉଟି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। 1997 ମସିହା ଜୁଲାଇ 17ରେ ଏଠାରେ ଦୁଗ୍ଧ ଶୀତଳୀକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। 1998 ଜାନୁଆରୀ 8ରେ ଜିଲ୍ଲା ଦୁଗ୍ଧ ସମବାୟ ସଂଘ DPDAର ମିଳିତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ଦୁଗ୍ଧ ଶୀତଳୀକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ନିର୍ମାଣରେ 4,89,568 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଦୁଗ୍ଧ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ନୂଆ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। 1000 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଏଠାରେ ରଖାଯାଇପାରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ଚାଲିବା ପରେ ଏହାର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଫଳରେ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ଉପରୁ ଆସ୍ଥା ହରାଇବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାର ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣେ କେନ୍ଦ୍ରରେ କ୍ଷୀର କିଣାରେ ଅନିୟମିତତା ଚାଷୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତି ବିମୁଖ କରାଇଥିଲା। ଫଳରେ 2007ରେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଚାଷୀଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ଦୁଗ୍ଧ ବିକ୍ରି ହୋଇ ନପାରି ନଷ୍ଟ ହେଲା। ପରେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କାରଣରୁ ଏହା ଏବେ ଭୂତକୋଠି ପାଲଟିଯାଇଛି। ମୂଲ୍ୟବାନ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋପାଳନ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ଦିଗରେ କାହାରି ଆନ୍ତରିକତା ନଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।